हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुजरातीना धोरण 12 विषयमां बीजो पाठ खीजड़ीए टेकरे आपणे शरूआत करीए। खीजड़ीए टेकरे एक एवो पाठ चुनीलाल मडियानो साहित्य प्रकारनी दृष्टिए जोईए तो खीजड़ीए टेकरे एक नवलिका छे। नवलिकाने बीजा शब्दोमां टूंकी वार्ता पण कहेवाय छे। आ जे टूंकी वार्ता अथवा तो नवलिका छे एना जे लेखक चुनीलाल मडिया, जन्म ईस्वीसन 1922 में एमनो जन्म थयो अने 1968 में एमनो अवसान थयुं। आ चुनीलाल मडिया जेने आ खीजड़ीए टेकरे नवलिका लखी, साहित्य प्रकार याद राखजो, नवलिका चुनीलाल कालिदास मडिया एमनुं पूरुं नाम। आ चुनीलाल कालिदास मडिया जे छे ए राजकोट जिल्लाना धोराजी गाममां जन्म्या। एटले राजकोट जिल्लानो धोराजी गाम ए एमनो वतन छे। आपणे चुनीलाल मडियाना जे पुस्तको छे एनो जो परिचय लईए तो एणे जे नवलकथाओ लखी छे ए नवलकथाओमांनी एक नवलकथा व्याजनो वारस, बीजी नवलकथा छे वेळा वेळानी छायडी, त्रीजी नवलकथा લીલુડી धरती जे 2 भागमां बार पड़ी छे। नवलकथा લીલુડી धरती भाग 1 અને 2 અને चौथी नवलकथा सधरा जेसंगनो साळो। आ मुख्य नवलकथाओ छे। आ सिवाय पण घणी बधी नवलकथाओ लखी छे पण आपणे आटला नाम खास याद राखवाना छे। लेखक विषयक जे प्रश्न पूछाय छे ए प्रश्नमा घणीवार आवा नाम साथे प्रश्न आवे छे के दाखला तरीके व्याजनो वारस ए नवलकथाना लेखक कोण हता अथवा तो सधरा जेसंगनो साळो नवलकथा कोणे लखी। तो आवा जे प्रश्नो जे छे ए प्रश्नो आपणे खास याद राखवाना छे। एक एक मार्क्सनो जे प्रश्न छे एमां आवा प्रश्नो पूछाय छे। नवलकथा उपरांत जे वार्ता संग्रहो एणे लख्या छे ए वार्ता संग्रहोमां घुगवतापुर, शरणाईना सूर, अंतःस्रोता आटली एनी वार्ता संग्रहोनी पुस्तको छे। ए सिवाय एणे जे नाटको अथवा तो एकांकीओ जे लख्या छे, खास करीने त्रिअंकी नाटक अने केटलाक एकांकीओ, एमां रंगदा, शून्यशेष, रामलो, रोबिनहुड ए नाम मुख्य छे। ए उपरांत एक हळवी शैलीना निबंध संग्रहोनुं एक पुस्तक छे एमनुं चौपाटीने बाकड़े। घणीवार आवो प्रश्न पूछाय छे के चुनीलाल मडियानो हळवी शैलीना निबंध संग्रहोनुं पुस्तकनुं नाम शुं छे? तो आ ध्यान एक राखवानुं छे, चौपाटीने बाकड़े। आ सिवाय एणे विवेचन संग्रहो एटले के विवेचन पुस्तक पण लख्युं छे। ए विवेचन पुस्तकमां वार्ता विमर्श, शाहमृग, सुवर्णमृग आ 2 पुस्तको एवा पुस्तको छे के जे विवेचन छे, साहित्य उपर एणे विवेचन करेलुं छे। एने जे चंद्रको मळ्या छे ए 2 नाम खास याद राखवाना छे केम के लेखकने मळेला चंद्रको उपर प्रश्नो छे। एटले रणजीतराम सुवर्णचंद्रक અને નર્મદ સુવર્ણચંદ્રક આ 2 એવા ચંદ્રકો છે જે ચુનીલાલ મડિયાએ પ્રાપ્ત કરેલા છે। એના ઉપરથી એક ખાસ વાત એ યાદ રાખવાની છે કે સુવર્ણચંદ્રક જે મળે છે એ કોઈ એમનેમ નથી મળતું। ખૂબ સારી સાહિત્ય કૃતિઓ, ખૂબ ઉમદા સાહિત્ય સર્જન કરનાર જે કોઈ કવિ અથવા તો લેખક હોય એમને આવા ચંદ્રકો મળતા હોય છે। એટલા માટે આ ચંદ્રકો પ્રાપ્ત કરનાર એવા ચુનીલાલ મડિયા એ આપણા ગુજરાતી ભાષાના એક સારા લેખક કહી શકાય, એ આપણે નોંધવું જોઈએ। આગળ વાત કરીએ, ખીજડીએ ટેકરે જે કૃતિ છે, આપણો પાઠ જે છે એ પાઠમાં ભોજો મુખ્ય પાત્ર તરીકે જેમનું નામ છે એ ભોજાની આસપાસનું કથાવસ્તુ આમાં વર્ણવેલું છે। એની પત્ની જીવલી સાથે એ રહે છે, એના નાના નાના છોકરાઓ છે, ખૂબ ગરીબ છે।
આ ઉપરાંત બહુ અગત્યની જે વાત આવે છે એ પોસ્ટ માસ્ટર દંપતીની વાત છે. આપણે પાઠમાં એ વિગત જોવાના જ છીએ. એટલે આટલા જે પાત્રો છે આ ખીજડીયા ટેકરે નવલિકામાં આ મુખ્ય પાત્રો છે. આ ઉપરાંત આપણે જો ખીજડીયા ટેકરેની વિષય વસ્તુને બહુ ટૂંકમાં લઈએ તો કારમી ગરીબાઈ વચ્ચે ધબકતા પિતૃ હૃદય ભોજાની આ કથા છે. ખૂબ જ ગરીબ એવો ભોજો, એના જે સંતાનો છે એ સંતાનો માટે જે ચિંતા વ્યક્ત કરે છે, એના માટે જે જજુમે છે, એની આખી આ કથા છે. કેવી રીતે એ પોતાના બાળકોને જીવતા રાખવા માટે, કેમ કે એની પાસે નથી ખાવાનું કે નથી શરીર ઉપર પહેરવા માટે વસ્ત્રો, તો એના બાળકો જે છે ઠંડીમાં શિયાળામાં કેવી રીતે રહી શકશે એ ભોજાને મુખ્ય ચિંતા છે. આખા પાઠમાં એ જ વાત આખી લખાયેલી છે. ભૂંડી ભૂખ અને કારમી ગરીબાઈ, આ બે પ્રશ્નો એવા પ્રશ્નો છે, ભૂખ અને ગરીબાઈ સાથે જોડાયેલા બંને પ્રશ્નો એ સમાજ જીવનની વરવી વાસ્તવિકતા છે. વાસ્તવિકતા એટલા માટે કે એક બાજુ ઊંચા ઊંચા મહેલો અને અમીર લોકો છે અને બીજી બાજુ ગરીબો કે જેને રહેવા માટે મકાન નથી, પહેરવા માટે વસ્ત્રો નથી, ખાવા માટે અનાજ નથી. તો એવા ગરીબ લોકો અને અમીર લોકો, આ બે જે સમાજ જીવનની વિષમતાઓ જે છે એ વિષમતાઓની વાસ્તવિકતા આ એક નવલિકામાં રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન ચુનીલાલ મળીયાએ કર્યો છે. ગરીબાઈને કારણે ભોજાને ચોરી કરવી પડે. ભોજાના હાથે થયેલું સત્કર્મ, ચોરી કરવા જાય છે પણ એક સત્કર્મ થઈ જાય છે. એ સત્કર્મને કારણે પોસ્ટ માસ્ટરના જીવનમાં જે આનંદનું વાતાવરણ ઊભું થાય છે, આ આખી બધી જ ઘટનાઓ, એ બધી જ ઘટનાઓના કેન્દ્ર સ્થાને ખીજડીયો ટેકરો છે. એવો ટેકરો ગામમાં આવેલો એક ઊંચો, જમીનથી ઊંચી જગ્યા, જેને આપણે ટેકરો કહીએ છીએ, એ ટેકરો જેના ઉપર ખીજડાના વૃક્ષો ઉગેલા છે, એટલે ગામ લોકોએ એનું નામ પાડ્યું છે ખીજડીયો ટેકરો. એનો ઉપયોગ ગામમાં કોઈ નાના બાળકોનું અવસાન થાય તો નાના બાળકોને અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં ન આવતા હોય, તો આવા જે મૃત બાળકો જે છે એના શરીર, મૃત શરીરને દફનાવવા માટે આ ખીજડીયા ટેકરાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને આખી વાર્તામાં આ ખીજડીયા ટેકરાની આસપાસ એ આખી વાર્તા વણાયેલી છે. એટલે લેખકે આ નવલિકાનું શીર્ષક રાખ્યું છે ખીજડીયા ટેકરે. એટલે આપણે એ બહુ મહત્વની વાત સમજવાની છે કે ખીજડીયા ટેકરે જે શીર્ષક રાખ્યું છે, શા માટે લેખકે આવું શીર્ષક રાખ્યું. કેમ કે એક આપણે 4 માર્ક્સનો પ્રશ્ન આ પાઠમાં છે કે ખીજડીયા ટેકરે શીર્ષકની યથાર્થતા ચર્ચો. તો ત્યાં આપણે આ વાતને બહુ અગત્યની રીતે આપણે વર્ણવવાની છે, જવાબમાં લખવાની છે કે ખીજડીયો ટેકરો આખી વાર્તામાં કેવી રીતે મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે, જેને કારણે ચુનીલાલ મળિયાએ આ શીર્ષક રાખ્યું. તો એ વાત આપણે ખાસ જોવાની છે. આપણે ખીજડીયા ટેકરે જે છે એ ખીજડીયા ટેકરે એ વાર્તા જે છે એ વાર્તાને હવે આપણે શરૂઆત કરીએ. તમારે આ વાર્તા નવલિકા જે છે એ નવલિકા અત્યારે હું ચલાવું છું, સાથે સાથે તમારે પાઠ્યપુસ્તકને પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. એટલે આ વિડીયો લેક્ચર સાંભળતી વખતે તમે પાઠ્યપુસ્તક સાથે લઈને બેસો, જેથી કરીને જે નવલિકા છે આખી આપણે સમજતા જઈએ. શરૂઆત કરીએ. હિરણના હેઠવાસના પટમાં ખીજડીયા ટેકરાની નજીક ભોજા કાળવીએ દર વર્ષના રાબેતા મુજબ તડબૂચનો વાડો ઉભો કર્યો હતો. આ પહેલી જ પંક્તિ વાર્તાની. હવે આમાં ચુનીલાલ મળિયાએ જ્યારે વાર્તાની શરૂઆત કરી છે એટલે શરૂઆતમાં તો ભોજાની જે ગરીબાઈ છે એનું વર્ણન કર્યું છે કે કેવી પરિસ્થિતિમાં ભોજો અને એનું કુટુંબ, જે પરિવાર છે, જીવતો હતો. એટલે
તરબૂચનો વાડો, એક નાનું ખેતર છે, તરબૂચ ઉગાડે છે, એની આજીવિકાનું એ સાધન છે. એટલે તરબૂચ ઉગાડ્યા હતા. આડે દિવસે તો ભોજાનું કુટુંબ નદીના ખુલ્લા પટમાં પડ્યું રહેતું. સામાન્ય સંજોગો હોય, શિયાળો ન હોય તો ખાસ કરીને ઉનાળાના દિવસો હોય અથવા તો ચોમાસાના થોડાક દિવસો હોય કે જ્યારે એ નદીનો પટ ખુલ્લો હોય, પાણી ન હોય, એવી પરિસ્થિતિમાં તો એ નદીના પટમાં ખુલ્લામાં, કેમ કે મકાન તો છે નહીં ભોજા પાસે, ઝૂંપડા જેવું પણ કશું નથી, એટલે ખુલ્લામાં, ઉપર ખુલ્લું આકાશ, નીચે ખુલ્લી ધરતી, આવી પરિસ્થિતિમાં એ ભોજાનું કુટુંબ જીવતું હતું. પણ હવે શિયાળો આવ્યો અને શિયાળાની જે કડકડતી ઠંડી છે એ ઠંડીથી બચવા માટે એને એક ઝૂંપડાની જરૂર હતી. તો ઓણ શિયાળે રીંગણી બાળી નાખે અને ગોળાના પાણી થીજવી દે એવી ટાઢ પડવા માંડી. રીંગણીના જે છોડ છે એ છોડ ઉપર પણ શિયાળાની જે ઠંડી છે એની એટલી અસર થતી હતી કે છોડ પણ સુકાઈ જતા હતા અને માટલામાં જે પાણી ભર્યું હતું એ પણ જાણે કે બરફ થઈ જાય એવી ઠંડી પડી. એટલે ભોજો ગીરની અંદર જઈને 3 વાર તલ બાવળ કાપી લાવ્યો. તલ બાવળ કાંટાવાળું એક ઝાડ છે જેને તલ બાવળ કહે છે, એ જંગલમાંથી કાપી લાવ્યો અને એની પત્ની જે જીવલી છે એ જીવલીએ વગલો ફરી ફરીને સૂકી સાંઠીઓની ભારીઓ ભેગી કરી, ચારે બાજુથી વીણી વીણીને. 4 દિવસમાં ધણી ધણિયાણીએ, પતિ પત્નીએ મળીને 4 છોકરા અને ચૂલો, ભોજો, એની પત્ની જીવલી અને એના 4 છોકરા, આ 6 વ્યક્તિઓનું જે કુટુંબ છે, 6 વ્યક્તિઓનો જે પરિવાર છે એ સમાઈ શકે અને સાથે સાથે એમાં ચૂલો પણ આવી જાય એવડો કૂબો, એક ઝૂંપડું વાડ વચ્ચે જ ઊભું કરી દીધું. અહીંયા સાથે સાથે એ પણ જોતા જજો, આડે દિવસે એટલે સામાન્ય દિવસોમાં ઓણ જે તળપદા શબ્દનો શિષ્ટ રૂપ આવે ત્યાં પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. આ વર્ષે કુબો જે છે, ઘુમ્મટવાળું ઘાસનું ઝૂંપડું પૂછાય છે આ રીતે, ઘુમ્મસવાળું ઘાટનું ઝૂંપડું. શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો તો કુબો એનો જવાબ થાય, એવી રીતે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. એટલે પતિ પત્ની મળીને આ કુબો બનાવી દીધો, એક ઘાસની ઝૂંપડી તૈયાર કરી દીધી, જેને કારણે આ શિયાળાની જે ઠંડી છે એ ઠંડીમાં એ બચી શકે, એનું કુટુંબ એ ઠંડી સામે રક્ષણ મેળવી શકે. છતાં ભોજાને લાગતું હતું કે દર વર્ષ કરતા આ વખતે ટાઢ મારા પર વેર વાળવા આ વાડા ઉપર જ વધારે પ્રમાણમાં ખાબકી છે. એટલી બધી ઠંડી પડતી હતી. સામાન્ય વર્ષોમાં, ગયા વર્ષે, એના આગલા વર્ષે જે ઠંડી પડતી હતી એના કરતા આ વર્ષે કંઈક ઠંડીનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે છે. એટલે ભોજાને પણ એમ લાગતું હતું કે કુદરત જાણે એના ઉપર જ વેર વાળવા માટે આવ્યો છે. વેર વાળવું એ રૂઢિપ્રયોગ છે, બદલો લેવો, યાદ રાખજો. એક તો હિરણની પાટના ટાઢાબોળ પાણી, હિરણ જે નદી છે એ નદીના પટમાં જે પાણી છે એ પાણી શિયાળાને કારણે એટલું બધું ઠંડુ થઈ ગયું છે અને વધારામાં પોષ મહિનાનો હિમ જેવો વાયરો, પવન વાયરો, એટલે એક બાજુ એ નદીનો પટ છે એનું પાણી એટલું બધું ઠંડુ થઈ ગયું છે, બીજી બાજુ ઠંડો પવન એવો ફૂંકાઈ રહ્યો છે. એટલે આ હિમ વર્ષા વચ્ચે ભોજો સાવ ઉઘાડે ડીલે, શરીર ઉપર વસ્ત્ર નથી. એવા પરિસ્થિતિમાં ઊભો ઊભો વાડાનું ટોયામણ કરતો. ટોયામણ કરવું જે છે એનો અર્થ રખેવાળી કરવી અથવા તો છોડને પાણી પાવું. એટલે જે પાણી પાવાનું કામ જે રીંગણા કે તરબૂચ ઉગાડેલા છે એના માટેની રખેવાળી કરવાનું કામ કરતો રાત દિવસ. એક બાજુ તો શિયાળો છે, બીજી બાજુ હિરણની જે નદી છે એનો પટ છે, એનું પાણી એટલું બધું ઠંડુ છે
એના ઉપરથી જે પવન પસાર થઈને આવે છે એટલો બધો ઠંડો થઈ જાય છે, જેને કારણે આ જે એનું ખેતર છે એ ખેતરનું કામ કરતી વખતે એટલી બધી ઠંડી લાગે છે કે એ ઠંડી એનાથી સહન થઈ શકતી નથી. એને પહેરવા કડિયું તો આજ કેટલાય સમયથી સાંભળ્યું નહોતું. કમરની ઉપરનો જે ભાગ છે જેને આપણે શર્ટ કહીએ છીએ, એ જૂના સમયમાં જ્યારે પહેરવાનું એક વસ્ત્ર હતું કડિયું. કડિયું અહીંયા લખ્યું છે કેળ સુધી પહોંચે તેવું કસો વાળું સીવેલું વસ્ત્ર. કસ હોય, બે બાજુથી બટન ન હોય પણ કસ બાંધી દે, અને એક પ્રકારનું એ વસ્ત્ર જેને કેડિયું અથવા તો કડિયું કહે છે, એ ભોજાને પ્રાપ્ત થયું નહોતું કેટલાય સમયથી. એટલે જે શરીર અહીં કમર સુધીનું જે હતું એ તો આખું ઉઘાડું જ હતું. વર્ષો જૂની ચોરણી, નીચેનો જે ભાગ છે શરીરને ઢાંકવા માટે ચોરણી, એના ઉપર ગોદડા જેટલા ઉપરા ઉપરી થીંગણા ચોટી ચૂક્યા હતા. એટલા બધા થીંગણા લાગી ગયા હતા, કેમ કે એક જ એની ચોરણી છે, બીજું એની પાસે એક પણ વસ્ત્ર નથી. ફાટતું જાય એમ એના ઉપર થીંગણા લગાડતા જાય. પણ હવે તો એ પણ હદ આવી ગઈ. કેટલાક થીંગડા લગાડે. હવે એ થીંગણાઓ પર ઘસાતા ઘસાતા ચાળણી બનેલું એ થેપાડું એટલું તો જીર્ણ થઈ ગયું હતું કે હવે એનો વધારે જીર્ણોદ્ધાર શક્ય જ નહોતો. એટલે એને હવે વધારે સારી રીતે ક્યાંક ફાટ્યું હોય ને વધારે સીવી શકાય કે ઉપર બીજું થીંગડું લગાવી શકાય એવી પણ હાલત રહી નહોતી. એટલું એ વસ્ત્ર, નીચેની જે ચોરણી છે એટલી બધી જીર્ણ થઈ ગઈ હતી, તૂટી ફાટી ગઈ હતી, પણ છતાં શરીર ઢાંકવા માટે એ પહેરવા માટે મજબૂર હતો. ટાઢ જીરવવી એ ભોજા માટે નવી નહોતી. દર વર્ષે ઠંડી સામે ઝઝૂમતો જ. પોતાને ઠંડી લાગે છે, પોતે ઠંડીને સહન કરી શકતો નથી એવું નથી. ભૂતકાળમાં પોતે જ્યારે ચીમચોરીઓને રવાડે ચડેલો. હવે મજબૂરી કેટલી હદ સુધી ભોજાના જીવનમાં હતી કે એને જે ખેતર છે, ખેતરમાં કામ કરીને જે ઉપજ મળે છે એનાથી એના પરિવારનું ગુજરાન પણ ચાલી શકતું નથી. એટલે ન છૂટકે મજૂરી વશ મજબૂર થઈને એને ખેતરમાં, બીજા જે ખેતરો છે ખેતરમાં જઈને જે અનાજ કે જે કંઈ પણ વાવ્યું હોય એમાંથી ચોરી લાવવું પડતું. એટલે સીમ, ખેતરની જે પાક હોય એની ચોરી કરવાના રવાડે ચડેલો. ત્યારે કાજળ ઘૂટ્યું હોય એવી કાળી ડિંબાંગ રાત્રે, એકદમ અંધકાર હોય એવી રાત્રે એ કાજળ રંગ જોડે, અંધારાનો રંગ, બીજી બાજુ એના શરીરનો રંગ એ પણ એટલો કાળો હતો, શ્યામ વર્ણનો હતો, અને બીજી બાજુ અંધકાર, એ બે વચ્ચે એક થઈ જતો. પોતાના જે શેષમ વર્ણા શરીરનો સુમેળ સાધવા, શેષમ વૃક્ષનું નામ છે, લાકડાનું શીશમ જે છે કાળું લાકડું છે, એવો એનો શરીરનો રંગ છે. એટલે અંધકારમાં એ કોઈ જોઈ ન જાય એવો એના શરીરનો રંગ હતો. કડકડતી ટાઢમાં પણ ઊભા મોલમાંથી ભારીઓ બાંધી જતો, કોઈને ખબર પણ ન પડે એવી રીતે ભારીઓ બાંધી જતો. છતાં હવે અવસ્થા થઈ હતી. અત્યાર સુધી જે ચોરી કરતો એ તો યુવાવસ્થા હતી ત્યાં સુધી એ શક્ય હતું, પણ હવે ધીમે ધીમે એની ઉંમર થઈ, જેને કારણે એના શરીરમાં જે શક્તિ હતી એ પણ હવે ધીમે ધીમે ઓછી થતી ગઈ. એટલે હવે જુવાનીના ચડતા લોહીને અભાવે શરીરમાં એટલી શક્તિ નહોતી અને સહન શક્તિ પણ ઘટી હતી. તેથી હિરણના ઉપવાસથી, હિરણની આગળનો જે ભાગ છે એને ઉપવાસ કહેવાય, એ ઉપવાસ, નીચેનો જે ભાગ હોય એને હેઠવાસ કહેવાય. તો ઉપવાસમાંથી સુસવતા વીસીના ડંખ જેવા વાયરા, જાણે કે શરીર ઉપર વીછીએ ડંખ માર્યો હોય અને જે વેદના કે બળતરા થાય એવી પેલી ટાઢની અસર એને થતી હતી. ભોજાના જે જડબા છે એ જડબાની દાટલી બજાવી જતા ખરા. ઠંડી એટલી ચડી જતી કે એના જે દાંત છે એ પણ કચકચવા લાગતા. તમે જુઓ,
જડબું શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ છે. દાંત વાળો મોંનો નીચેનો ભાગ, જેને આપણે જડબું કહીએ છીએ, એટલે જડબું શબ્દ જવાબમાં લખાય. રવાડે ચડવું એ બીજો રૂઢિપ્રયોગ છે. ખોટા માર્ગે જવું, ખોટો માર્ગ પકડવો, એને કહેવાય રવાડે ચડવું. હવે આવી પરિસ્થિતિ હતી ભોજાની. ઠંડી એ સહન કરી શકતો નહોતો, એની ઉંમર એટલી થઈ ગઈ હતી. પોતાના 32 દાંતિયા કરડે એ સામે ભોજાને એટલો રંજ નહોતો. પોતાને ઠંડી લાગે છે, પોતાનાથી ઉંમરને કારણે હવે ઠંડી પણ એ સહન કરી શકતો નહોતો, પણ છતાં એ ઠંડી એને અસર કરે છે અથવા તો ઠંડીથી એ પીડાય છે, એને બહુ દુઃખ નહોતું. જેટલો રંજ અથવા તો દુઃખ એને ટાઢમાં કપડાને અભાવે ઠૂઠવતા નાગા પુગા બાળકોનો હતો. પોતાની ચિંતા નહોતી, પોતાને કંઈ થઈ જાય, ઠંડીને કારણે એને અસર થાય, એની બહુ એને ચિંતા નહોતી. ચિંતા હતી એના સંતાનોની, કેમ કે એના જે 4 સંતાનો હતા એની પાસે તો એક પણ વસ્ત્ર પહેરવા માટે નહોતું. હવે આવી પરિસ્થિતિમાં જ્યારે વસ્ત્ર ન હોય એના બાળકો પાસે, તો આવી ઠંડીમાં એ બાળકો ઠંડીને કારણે મૃત્યુ પામશે તો મૂળ પિતાની જે વેદના છે એ વેદના અહીંયા મુકાઈ છે. એટલે પતિ પત્ની જે છે, ભોજો અને જીવલી, એને પોતાની ચિંતા કરતા પોતાના બાળકોની ચિંતા વધારે હતી. ટોયામણ કરતો કરતો ભોજો, ટોયામણ કરવું એ આગળ આવી ગયું. એટલે જે ખેતર છે એ ખેતરની રખેવાળી કરતો કરતો ભોજો ક્યારેક ટેકરા પાછળ લપાઈને બેઠેલા ગામમાં આવેલી કાપડની દુકાન પર પોતાના મનઃ ચક્ષુ માંડતો. ટેકરો જે છે, જેને આપણે ખીજડીયો ટેકરો કહે છે, એની બરાબર પાછળ ગામ વસેલું હતું. એ ગામમાં એક કાપડની દુકાન હતી. જ્યારે જ્યારે એ તરફ નજર કરે ત્યારે ભોજાના મનમાં વિચાર આવતો, કાપડની દુકાન જોઈને. એમાં એટલું બધું કાપડ ભરેલું, પણ પોતાના છોકરા જે છે કાપડ વગર, વસ્ત્રો વગર, ઉઘાડા ડીલે ઠંડી સામે ઝઝૂમતા હોય. એક બાજુ કાપડના થપ્પાઓ પડ્યા છે અને પોતાના પાસે પહેરવા માટે વસ્ત્ર નથી. આ છે વિષમતા. દુકાનની અંદર ઘોડાઓ પર ખડકાયેલી કાપડની થપ્પીઓ પોતાની ચોર નજરે એ નોંધી લેતો. ઘોડો જે છે, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ છે. વસ્તુઓ મૂકવા માટે બનાવેલું ઊભા આકારનું ચોકઠું, જવાબમાં લખજો ઘોડો. આગળ જોઈએ. હવે ચોર નજરે નોંધી લેવું એ ત્રીજો રૂઢિપ્રયોગ. ચોરી કરવાની દ્રષ્ટિથી મનમાં ટપકાવી લેવું. અગાઉ પણ આપણે જોયું કે માણસ જ્યાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી તો એ અવળો માર્ગ લેતો નથી, પણ ઘણીવાર મજબૂરી વશ માણસને ખોટો માર્ગ પસંદ કરવો પડે છે. પોતાના માટે નહીં, પણ પોતાના બાળકો માટે ઘણીવાર આવું ખોટું પગલું પણ ભરતા હોય છે લોકો. આ ગરીબાઈની એક દૂષણ કે ગરીબાઈનો એક પ્રશ્ન કહી શકાય. એટલે જ્યારે જ્યારે એના ઉપર નજર થતી ત્યારે મનમાં એ નક્કી કરી લેતો કે આમાંથી એકાદ થોડુંક વસ્ત્ર એ ચોરી લાવે, થોડાક કપડા પોતાના બાળકોને થઈ જાય. માધવજી કાપડીઓ, એ જે કાપડની દુકાન છે, એ કાપડની દુકાનનો માલિક એ માધવજી કાપડીઓ. હવે એ માધવજી કાપડીઓ જે છે એ ગજના ગજ ભરે. કોઈ ગ્રાહક આવે તો એને જોઈએ એટલું વેતરી આપે, કાપડ એને વેચતો હોય. પણ મારા જેવા સારું, પોતાના જેવા લોકો કટકી લુગડું પણ ફાડે નહીં. કેટલાય ગ્રાહકો આવતા હોય, એને આટલો બધા કપડા વેચતો હોય, તો એકાદ થોડુંક કપડું પોતાના બાળકો માટે, એ પોતાના માટે નહીં, કદાચ એ આપે તો એને ક્યાંય એટલું ખૂટી જવાનું હતું, પણ નથી કોઈ આપતું. જેની પાસે પૈસા છે એને આટલું તો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે જેને જરૂરિયાત છે એને કદાચ થોડુંક આપે. દરિયામાંથી કદાચ એક લોટો પાણી લઈ લેવામાં આવે તો દરિયાને કંઈ નુકસાન નથી થઈ જતું. આટલી વાત જો
અમીર લોકો સમજે તો આવી જે વિષમતા જે છે, સમાજ જીવનની જે વિષમતાઓ છે એ ઊભી જ ન થાય. ગરીબાઈનો જે પ્રશ્ન છે ભારતમાં એ ખૂબ વિકટ પ્રશ્ન છે. જ્યાં સુધી ગરીબાઈ નહીં દૂર થાય ત્યાં સુધી કોઈ વિકાસ થવાનો જ નથી. એટલા માટે મનમાં સેજ દુઃખ આ ભોજાને થતું કે આટલા બધું કાપડ એ વેચે છે તો એકાદ ટુકડો એને આપે તો એનું શું જવાનું હતું. ભોજા જેવો ભડ માણસ પણ મણ એકનો નિશાસો મૂકતો અને તરત એનામાં રહેલો ભૂતકાલીન ભોજિયો ધાડ પાડું સળવળી ઉઠતો. એટલે ભૂતકાળમાં એ ધાડ પાડતો, ચોરી કરવા જતો, ચોરી કરીને લઈ આવતો, જૂટવી લેતો કોઈને. ત્યારે જુવાન હતો એટલે શક્ય હતું, પણ જ્યારે જ્યારે આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય, પોતાના જે નગ્ન સંતાનોને જુએ ત્યારે મનમાં જે દુઃખ થાય એને કારણે વળી પાછું મનમાં જનૂન ઊભું થાય કે રાત્રે જઈને એના જે દુકાન છે કાપડની એમાંથી લઈ આવવું. હવે માધવજી જે કાપડની દુકાનનો માલિક છે એની જે દુકાન છે કાપડની, માધિયાની હાટના ઉમરામાં એક ગણેશ્યો શબ્દ જે છે ને એ હથિયાર છે. ચોરી કરવા માટે જે લોકો જાય એ ધાડ પાડવાનું એક હથિયાર. જે બારણા હોય એ બારણાને ભરાવે એટલે બારણું તૂટી જાય અથવા તો ખુલી જાય એવા પ્રકારનું એક હથિયાર. એ ગણેશ્યો, એ જો ગણેશ્યો લઈને જાય ભોજો અને એ જે માધવજીની દુકાન છે એ દુકાનના જે બારણા છે એને ભરાવે, એ ભેગા જ એના ખોખરા બારણા ફટાક કરતા ઉઘડી પડે. કેમ કે ખખડધજ દુકાન હતી એટલે જરાક એવો ગણેશ ભરાવે તો એ બારણું ખુલી જાય અને ખંભે ઉપાડી શકાય એટલું કાપડ ઉપાડીને કુબા ભેળું કરી દઉં. મનમાં આવો વિચાર ભોજાને આવ્યો. પણ આ ચિત્રની સાથોસાથ મનમાં વિચાર તો કરી લીધો કે રાત્રે જઈને ગણેશ લઈને એ પેલા માધવજીની કાપડની જે દુકાન છે ત્યાં જાય અને ગણેશથી એક બારણું ખોલીને એમાંથી પોતાના છોકરા માટે કાપડ ઉપાડી લાવે. પણ બીજું એક ચિત્ર પણ સાથે સાથે મનમાં ઊભું થયું. ગામના શકમંદ શખ્સો, ગામમાં કઈ ચોરી થાય એટલે ચોરી થયા પછી સ્પષ્ટ નક્કી હોય કે કોણ કોણ ચોરી કરી શકે. કેટલાક શકમંદ લોકોના નામ પહેલેથી નક્કી જ હોય કે આ લોકો હોઈ શકે. એટલે શકમંદ લોકોની યાદીમાં ઉપરથી કુબાનો સગડ કાઢીને કે આ કામ આ વ્યક્તિનું અથવા તો આવી વ્યક્તિનું હોય, એ શંકાસ્પદ લોકો જે છે એમાં ભોજાનું નામ પાછું મોખરે છે. એટલે સ્વાભાવિક છે કે કુબાનો સગડ કાઢી લે આવે અને પસાઈતો જે છે, પસાઈતો અહીંયા આપણે મૂક્યું ગામમાં પોલીસ પટેલનો સહાયક રખેવાળ. એ સમયે જે પોલીસનું કામ કરનાર હતા એને પોલીસ પટેલ કહેવાતા. એનો જે રખેવાળ હોય એને પસાઈતો કહેવાય. ચોરી થઈ હોય એટલે ચોરને પકડવાનું કામ આ પસાઈતો કરે. એટલે પસાઈતો શું કરે? ભોજાને ઢોર માર મારે, ગુનાની પરાણે કબૂલાત કરાવવા, પોતાને ઝાડની ડાળે ટાંગીને નીચે તાપ કર્યો હોય, મુદ્દામાલનો પત્તો મેળવવા, કાપડ ક્યાં દાટ્યું છે સ્થળ બતાવવા, હાથ પગ બાંધી રણ ગોવાળીઓ બનાવીને ઉપર લાકડીની તડાપીટ બોલે. આવું મનમાં, ભોજાના મનમાં ચિત્ર ઊભું થયું કે કદાચ હું જો એ કાપડ ચોરવા જાઉં, ચોરી પણ લાવું, પણ બીજા દિવસે જ્યારે પસાઈતો આવે પોતાને પકડે અને ઢોર માર મારે. ના ના, હવે આ ઉતરતી અવસ્થાએ આવા ઢોર માર મારાથી નહીં વેઠાય. જુવાન હતો ત્યારે તો એ માર વેઠી લેતો, પણ હવે એની ઉંમર થઈ, પસાઈતાનો માર હવે એ ખમી શકે નહીં. એ મારથી કદાચ એનો પ્રાણ પણ જતા રહે. પોતાના પ્રાણની ચિંતા નહોતી, પણ પોતાના પછી પોતાના પરિવારનો શું? મૂળ પ્રશ્ન ત્યાં હતો. એટલે જે માધવજી કાપડની જે દુકાન છે ત્યાં ચોરી કરવાનો જે મનમાં વિચાર તો કર્યો, પણ બીજી ક્ષણે વળી પાછું એમ પણ થયું કે આ જે માધવજી કાપડીઓ જે છે એના ચોરી કરવા પછીની જે પરિસ્થિતિ ઊભી થવાની છે એ એના માટે
અસહ્ય બનશે, એટલે પછી એ ચોરી કરવાનું તો માંડી વાળે છે. આમાં એક પ્રશ્ન ખાસ છે. સ્વાધ્યાયમાં તમે જોશો તો 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે. બીજા પ્રશ્નમાં કે ભોજાએ રાત્રિએ શો નિર્ણય કર્યો